Alexander Muthoot. He is a chartered accountant who qualified with the first rank in Kerala and ranked 20th overall in India in 1978. He has a bachelor's degree in commerce from Kerala University, where he was a rank holder and a gold medalist. He was also awarded the Times of India Group Business Excellence Award in Customized Financial Services in March 2009. He has served as the chairman of the Kerala Non-Banking Finance Companies Welfare Association from 2004 to 2007 and is currently its vice chairman. He is also the member secretary of Finance Companies Association Chennai, the founder member for the Indus Entrepreneurs International Kochi chapter, and is now a member of the core committee of the Indus Entrepreneurs International Kochi chapter. His insight for understanding of gold loan business and professional zeal has been the catalyst behind the company's meteoric rise to the present level of being India's largest gold loan company. Under his leadership, Muthoot is India's #1 most trusted financial services brand and also the largest gold financing company in India in terms of loan portfolio. Mustafa PC hails from a remote village in the Wayanad district, Kerala. His father was a coolie. He failed in class 6 but went on to study in the National Institute of Technology in Calicut and Indian Institute of Management in Bengaluru. He started a company with just Rs 25,000 in his pocket, leaving behind the cushy jobs in multinational corporations. His company, ID Fresh, a company which sells packaged idli and dosa batter, is a multi-crore enterprise today. Starting from a small room in Bengaluru with minimal investment and infrastructure, his products are sold in all major Indian cities and in the Middle East. They have grown from producing 10 packets a day in 2005 with just cousins managing the kitchen to around 1,00,000 packets a day, employing more than 1,000 people, mostly from rural India. His company is known for its innovations in vada batter packaging, eco-friendly tender and grated coconuts. He has been invited as a speaker to the Harvard University and also to the United Nations. He is the youngest recipient of the Distinguished Alumni Awards in the history of IIM Bangalore and also listed by Forbes India as Tycoons of Tomorrow. Very strict on business ethics and value systems in his life and business. Ladies and gentlemen, let's welcome to VBA Business Summit and Awards 2020. ഈ ഒരു സമ്മേളനം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രനേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇവരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവരുടെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് സ്പീച്ചിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താം, ഇവരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് എങ്ങനെ എമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ കണ്ടു. നമ്മൾ വളരെ മിസ്റ്റർ മുസ്തഫയെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന്. ഇത്ര യങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ് പാടവം കാണുമ്പോൾ, ഈ പ്രായം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇദ്ദേഹമാണോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. അദ്ദേഹം NITയിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. IIM ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം MBA ബിരുദമെടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് കോർപ്പറേറ്റിലും ഒരു നല്ലൊരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടു ഇവിടുന്ന് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഒരു കൂലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് തീരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു റൂറൽ വയനാടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്.
ഏത് നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ആദ്യം വിചാരിക്കുക നമുക്ക് നല്ല ഒരു IIM ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ഇനി ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ കാരണം? ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ്, പീസ് ബി ഓൺ ടു യു. സാർ, ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ഫാൻ ബോയ് മൊമെൻ്റ് ആണ്. സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളോട് കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. താങ്ക് യു. സാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ വരുന്നത് അന്ന് ആ ട്രക്കിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിയില്ലേ, അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. താങ്ക് യു. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോബ് വിട്ടിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു 10 വയസ്സിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തട്ടുകട, ഒരു മിഠായി ഷോപ്പ് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഉമ്മൻ്റെ സാരിയും ഉപ്പാൻ്റെ ബെഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 100 രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ടൗണിൽ പോയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ലൂസായിട്ട് വിൽക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ മോരും വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബിസിനസ് വാസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്. ചോക്ലേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 3 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ കട്ട് തിന്നു ഈ ചോക്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവർ തിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും. അതായിരുന്നു എൻ്റെ കണക്കന്നത്തെ. എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലായിരുന്നു. കുറേ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോബ് എടുത്തത്. കുറച്ച് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അത് മടുത്തു, ആ ജോബ് മടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു. കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ കസിൻസ് അവിടെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക തട്ടുകട പറയുക ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് റെഗുലർ ക്വാളിറ്റി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും, സർവീസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈജീൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസിൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു. ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്മോൾ. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കിച്ചണിൽ ഒരു 50,000 റുപ്യ മുടക്കി ഒരു ഗ്രൈൻഡറും ഒരു മിക്സറും ഒരു വെയിങ് സ്കെയിലും ഒരു സീലിംഗ് മെഷീനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്കൂട്ടി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി. ഇറ്റ് ടുക്ക് us 9 months to sell 100 packets. ബട്ട് വി ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് അപ്പ്. കാരണം എപ്പോഴും സക്സസ്സിന് ടൈം എടുക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ടുഡേ നമ്മളൊരു ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒരു 12-13 ലക്ഷം ആളുകൾക്കുള്ള ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. about 12 lakhs ആൾക്കാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതായത് ഇത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവല്ലേ? അതെ. അതിൽ അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയാണ് താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളല്ലേ സാറേ പറഞ്ഞത് 3 C എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്? ആ ഒരു C ആണത്. പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള പരിപാടിയായിരിക്കുന്നേ അല്ലേ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. ടെക്നോളജി യൂസേജ് ഒരു പരിധി വരെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം 100 പാക്കറ്റാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 90 യൂസ് ടു കം ബാക്ക് അൺസോൾഡ്. അത് പിന്നെ ആരും വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയല്ലായിരുന്നു. ദോശമാവ് പാക്കറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ആരും വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 9 months കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു 100 പാക്കറ്റ്സ് സെല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് എത്തിയത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെരി ഹൈ വേസ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു 3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു 2000 പാക്കറ്റ് മാവ് അയക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിലും ഒരു 500 പാക്കറ്റ് വേസ്റ്റേജ് വരും. സോ ദർ ഈസ് നോ വേ ഫോർ മീ ടു മേക്ക് ദിസ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് സ്കെയിലബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജ്. അങ്ങനെയാണ് വി തോട്ട് വൈ നോട്ട് യൂസ് ടെക്നോളജി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ 3 പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു.
ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോർസൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 30,000 സ്റ്റോറുണ്ട്. ഈ 30,000 സ്റ്റോറും ഞങ്ങൾ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റോറിലും എത്താനുള്ള ബെസ്റ്റ് റൂട്ട് ഏതാണ് എന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് അവിടെ കൺട്രോൾഡാണ്. രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റോറിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ പോയി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ജിയോ ഫെൻസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫേക്ക് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. 2. മൂന്നാമത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ കീ ഐറ്റം, വി യൂസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 9 വർഷത്തെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ വൈസ്, ഐറ്റം വൈസ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റേജ് ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ സ്റ്റോറിലും എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിലായിട്ടുണ്ട്, എത്ര വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടുഡേ ഇൻ എ മെച്യൂർഡ് സിറ്റിയിൽ, ഒരു മെച്യൂർഡ് സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ മെച്യൂർഡ് പ്രോഡക്റ്റായ ബാറ്ററി പോലത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വി റൺ അറ്റ് ലെസ് ദാൻ 2% വേസ്റ്റേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഓഫ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ഹെൽപ്സ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമറുടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മളത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്. മിസ്റ്റർ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ്, അദ്ദേഹവും ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ, അദ്ദേഹം ചെറിയ ഒരു അസുഖം കാരണം ഒരു 10-12 ദിവസമായിട്ട് ചെറിയ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മെറിഡിയനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്പീക്കറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോവാണ്ട് അദ്ദേഹം ചീഫ് ജനറൽ മാനേജരെയാണ് അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിനാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അസുഖം കാരണമാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ താങ്കളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക്, ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും, ഫാമിലിയിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും. ഈ രണ്ടും വരുമ്പോൾ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ ഈ 2 പേർക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡമാണോ? ബിക്കോസ് യു ആർ എ ഫാമിലി മെമ്പർ, will you get an automatic entry to the family business? താങ്ക് യു സത്യൻ. ചോദിച്ചത് കറക്റ്റാ. ഒരു പ്രൊമോട്ടർ അല്ലെ ഒരു ഓണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശരിയാ, അവർക്ക് ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലോട്ടൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഒന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു ഫാമിലി പ്രൊമോട്ടറുടെ മകൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരണമെന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ബിസിനസ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവരൊരു പാഷൻ, താല്പര്യം, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രൊമോട്ടർ അല്ലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലയിൽ പ്രൊമോട്ടറുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രൊമോട്ടർക്ക് ഒരു കമ്പനിയോട് കാണുന്ന ഒരു താല്പര്യവും അതിൻ്റെ പാഷനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. സോ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഫാമിലിയിലെ ഒരാൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ആ ബിസിനസ്സിന് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുത്തൂറ്റ് ഫാമിലി ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്. അലക്സിന് 4 ബ്രദേഴ്സ് അല്ലേ? 4 പേരുണ്ട്. അവരുടെ മക്കളും വലുതായിട്ട് എല്ലാവരും അഡൾട്ട്സാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി 10-15 പേരെങ്കിലും മൊത്തം ഫാമിലിയിലെ അഡൾട്ട്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ എങ്ങനെ നിർത്തുന്നു?
അത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹൈറാർക്കി എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. പ്ലീസ്. കറക്റ്റാണ്. പല ഫാമിലിയിലും പല ബിസിനസ്സിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു ജനറേഷൻ, 2 ജനറേഷൻ, 3-ാം ജനറേഷനിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ഇല്ലാതെ കാണുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പെശക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പലരും തിരുത്താതെ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ 4 ബ്രദേഴ്സാണ്. എല്ലാവർക്കും 1-2 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഒരു 6 പേരുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 10 പേര് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസം, ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിൽ 100% ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുൾ ട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉള്ളപ്പം ഒരാൾക്കൊരു സംശയമില്ല, ഈ വ്യക്തി, ഈ ബ്രദർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നോ പേഴ്സണലായിട്ടാണെന്നോ അല്ലയോ എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല. അത് ശരിയാ. നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ വേറെ, ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സാണ്, ശരി, ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസാണ്. പക്ഷേ വരുന്ന ലേഡീസ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒത്തൊരുമ അവർ കാണുമ്പോൾ അവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് ചേരുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ, ഒരാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾക്ക് ഇച്ചിരി ചിലവ് കൂടുതലാണ്, ചിലവ് കുറവാണ്, പക്ഷെ അത് സഹോദരനല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതങ്ങ് കണ്ണടച്ച് വിടുക ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം. നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലും ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യാറായി. എനിക്ക് തന്നെ, ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയത്, എനിക്ക് തന്നെ 65 വയസ്സായി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ഒക്കെ അത് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈസിയായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരോടും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫാമിലിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ്, പ്ലീസ് ബി ടുഗെദർ. അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും. എല്ലാ മാസവും 2 ദിവസം ഒരു ഫാമിലി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അല്ല, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ട്, പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളില്ല, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് എല്ലാവരും ഐഡിയാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്നത് നടന്നു, ഇന്നത് നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ ഒരു ബോണ്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ജനറേഷൻസ്, അവർ കസിൻസാണ്, സ്വന്തം ബ്രദേഴ്സല്ല, പക്ഷേ അവരിലും ആ ഒരു സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അതും ഇതിനൊരു ഘടകമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു അലക്സ്. എനിക്ക് മുസ്തഫോട് ഒരു ആശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ ബിസിനസ്സായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ബിസിനസ്സായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അറിയാം, A to Z അറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു, സ്ഥാപനം വലുതായി, ഇത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അന്നത്തെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലും ഇന്നത്തെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നണേ? പ്ലീസ്. സാർ, ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാനും എൻ്റെ 4 കസിൻസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. എനിക്കിതൊരു പാർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് പോലെയായിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷത്തോളം ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. 3 വർഷം എൻ്റെ കസിൻസാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തത്. കാരണം അന്ന് ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സാലറി ഉള്ളൊരു ജോബുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ബാക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 വർഷത്തോളം അങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം MBA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത്, ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഐഡിയയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ കസിൻസാണ് മാനേജ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് ചെയ്തു, പിന്നെ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് മെൻ്റലി ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു.
റൈറ്റ്. ആ ഒരു ലെവലിൽ ഫാമിലി ബിസിനസ് തന്നെ, ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. റോൾസൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിലും അൺറിട്ടേൺ റൂൾസൊക്കെ അൺറിട്ടേൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർണലി എഗ്രി ചെയ്തു. ആര് ഫിനാൻസ് നോക്കും, ആര് സെയിൽസ് നോക്കും, ആര് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു 4 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഉണ്ട്, ഫാമിലി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴും മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ. ബട്ട് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഓരോ റോളിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാർക്കറ്റിന് ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിനത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി എഗ്രി ചെയ്തിരുന്നു വി വിൽ നെവർ ബിക്കം എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഈ സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ CEO റോള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു കോ-ഫൗണ്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസിനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 99% പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ, അതിൽ 2 കാര്യങ്ങളപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഒന്ന്, നേരത്തെ അലക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ്, അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സ്. നമുക്ക് പലർക്കും മാനേജേഴ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അതായത് അവരെന്തോ ഉഴപ്പുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും വെട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയദൃഷ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സിനെ നോക്കുന്ന ധാരാളം എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തന്നെയല്ല, അവരൊന്നും വളരാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മുന്നോട്ട് കുതിക്കില്ല. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ, അതായത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫറൻസ്, അതായത് വേസ്റ്റേജിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഏരിയയിൽ എത്ര പീസ് പോകണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എത്ര പീസ് അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എത്ര വേസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് 0 ഇൻവെൻറ്ററി ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസം ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരം. പ്ലീസ്. മിസ്റ്റർ മുസ്തഫ, ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 25,000 രൂപയായിരുന്നു. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 50,000 അല്ലേ? എനിത്തിങ് വിത്തിൻ 25,000 to 50,000 ആണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാങ്കേഴ്സ് ജനറലി വിൽ ഗിവ് യു മണി വെൻ യു റിയലി ഡോണ്ട് നീഡ് ഇറ്റ്. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പൈസ തരില്ല. 25,000 രൂപ വെച്ച് അന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എവിടെന്ന ഇപ്പോൾ അസീം പ്രേംജി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പോയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ആ കമ്പനിയിൽ പോവും. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പോവും അടുത്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഒരു അനുബന്ധ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വർണം വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ബിസിനസ്സുകാർക്ക് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഫൈനാൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്. ഞങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങാറില്ല, കൊടുക്കാറില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ പലിശ തൊട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കോംപ്രമൈസ് തന്നെയാണ്, അതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. ബട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ല മനസ്സമാധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, EMI വേണ്ട, വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല, ഒരു ലയബിലിറ്റിയും ഇല്ല. ID ഇന്നും
സീറോ ഡെറ്റ്, സീറോ ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയാണ്. സീറോ ഡെറ്റാണ്. ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ലൂസ്. You are a zero debt company now. ഈവൻ ടുഡേ. Even today. Oh, hats off to you. താങ്ക് യു. Great. ഈ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുക്കുന്ന സ്വർണം വേണ്ട സാറേ, അതില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ആരാ പൈസ ഇട്ടെ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യലി ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു 50,000 രൂപ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇട്ടു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രോ ചെയ്തു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓവർസീസ് ജോബ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 12-13 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയൊക്കെ ഒരു ലാർജ് കിച്ചണിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ പറയുക 3F എന്നാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫാമിലി ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വിറ്റിട്ടൊക്കെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടില്ല, വിറ്റിട്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തുള്ളത് ഫൂൾസാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഇതെന്തെങ്കിലും ആകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3F ആണ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അവരൊക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഫാമിലിയിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഐഡിയയിൽ. അലക്സ് സാർ, ഇപ്പോൾ കൊച്ചൂസഫ് സാറ് പറയായിരുന്നു എംപ്ലോയീസിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചെക്ക് വേണ്ടേ? പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണ്ണമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റാ, സത്യനാരായണൻ സാർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ. അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് പണിയില്ലാതായി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ ടോപ്പ് ടീം, എൻ്റെ ഫുൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടോപ്പ് ടീം, അവരെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നവരാണ്. അവരും ഞാനുമായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലെവലിലായിട്ടുള്ളവർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു തീരുമാനം വല്ലതും വന്നാൽ ഞാൻ എന്തോ തീരുമാനം അതിന് എടുക്കുമെന്നുള്ളത് അവർക്കും ഷുവറാണ്. ബിക്കോസ് ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനൊരു സംഗതി വന്നാൽ MD-യുടെ അടുത്ത് ഈ പ്രപ്പോസൽ വിട്ടാൽ അത് MD എന്തായിരിക്കും അതിന് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് വന്നപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുവർലി ട്രസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾഡാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റും ചെക്കിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കത്തില്ല. അതൊരു വസ്തുവാണ്. ബട്ട് സീനിയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ മൈ സെറ്റ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ആ സീനിയേഴ്സ് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ആ വേവ് ലെങ്ത് വെരി ഗുഡാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഓൾസോ നോ ഒരു പ്രശ്നമോ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്തോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവരെ എനിക്കൊരു നോട്ട് വിട്ടാൽ അതിലെന്തോ ആയിരിക്കും ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളത് ഷുവറാണ് അവർക്കറിയാം. അല്ല, അതിനൊരു വലിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കോൺഫിഡൻസാണ്. യെസ്, they are also thinking like me. That gives me lot of support, confidence and less headache also. Because ഞാൻ അവരുമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുസ്തിയിടാൻ പോകാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആയുസ് പാഴാം. So I cannot every day contradict my seniors. So seniors പറയുന്നത് മിക്കവാറും എൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും അവർ. എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ? ഇപ്പോൾ ഒരു 30,000 അടുത്തുണ്ട്. 30,000 എംപ്ലോയീസ്. യെസ്. അപ്പോൾ ഈ 30,000 എംപ്ലോയീസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിയിലാണോ അതോ ഡിസിപ്ലിനിലാണോ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക? ഒരാൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റാണ്, കുറച്ച് ഇൻഡിസിപ്ലിനാണ്. ഏതിലാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ എഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻഡാണ്. അലക്സ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം വളർന്നവരുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് നമ്മളായിട്ട് യോജിക്കും. ശരി, കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുന്നു. അതും സ്വർണ്ണമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ക്യാഷാണ് പലപ്പോഴും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ, ബീഹാറിലും
ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ പൊതുവേ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കളവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിങ് ഇല്ലാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ? അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റി പത്രത്തിലൊക്കെ ധാരാളം വരികയുണ്ടായി, ഇവിടെ സമരം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ബിസിനസ്സിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കില്ലേ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ്സുണ്ട്. അവിടുത്തെ ലോവർ ലെവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൾക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ട്രസ്റ്റും എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 30,000 പേരുടെ കാര്യമല്ല, കോർ ടീം, അതൊരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് കോർ ടീമിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റുണ്ട്. ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ മണിക്കൂറും, എല്ലാ സമയത്തും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനുണ്ട്. പിന്നെ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വക ഫ്രോഡും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രോഡും തെറ്റുകളും ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എത്ര വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മിടുക്ക്. അല്ല, എനിക്ക് അതിനൊരു ഹരിചന്ദ്രന്മാരെ ഒന്നും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ളിടത്ത് ബീഹാറിൽ ചെന്നാൽ ബീഹാറിലുള്ള ആൾ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരൻ. അവൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്, കേരള ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ ഏരിയ അല്ല, കേരള ഒരു റെമിറ്റൻസ് എക്കോണമിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ പ്രസക്തി കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരിക. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്, ഞങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ 3% താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള ബിസിനസ്. ഓൺലി 3% താഴെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേരള എന്നുള്ളത്. കേരളയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് പക്ഷേ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ആണ് 97. അത് ഡേ ബൈ ഡേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേരളം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൂട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കൊച്ചു അഹങ്കാരം ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടല്ല, ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 3% ബിസിനസ്സും 9% എംപ്ലോയീസുമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് ബിസിനസ് 2 കോടിയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിലെ ആവറേജ് ബിസിനസ് 10 കോടിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ 2 കോടി ഈക്വൽ ടു 10 കോടി. അത്രയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് കേരളത്തിൽ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കേരളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളടയ്ക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നല്ലൊരു സംഖ്യ കേരള സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് കേരളത്തിലെ ആ കൺസിഡറേഷൻ തരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനിങ്ങോട്ട് ആരെന്തോ തരണ്ടേന്നുള്ളത് ഞങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ കേരളക്കാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇവിടാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം, 30% കേരളത്തിന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആ രൂപ കൊണ്ട് ആരും നമുക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നെങ്കിൽ വി ആർ ഓൺലി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, മുസ്തഫോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ID ഫ്രഷ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ആ വടയുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി, പിഴിഞ്ഞിട്ട് വടയുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി, അതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഞാനത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. അതായത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഈ ബുദ്ധി എനിക്ക് എന്താ നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോനറ്റ് ഫാക്ടറി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തുള ഉള്ള വട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഡോണറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ തുളയുള്ളതിന് വട എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദ്യം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യം. അതിന് എത്ര നാളെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ട്രയൽ കഴിച്ചു, എത്ര നാൾ പിടിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ? സാറേ, ഈ ഇഡ്ലി ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ആർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ്സാണ്. 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഇതും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, വി ഡോണ്ട് ഇന്നോവേറ്റ്. ഇഡ്ലി ബിസിനസ് മാത്രം വെച്ച് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ സാറിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ബട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വടേൻ്റെ മുകളിൽ പോയത്. നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനകത്ത് ഇഡ്ഡലി വട, അതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. വട കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഗ്രേറ്റ് സ്നാക്കാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്നാക്ക് ടു മേക്ക് അറ്റ് ഹോം. അതൊരു ആർട്ടാണ് വട ഉണ്ടാക്കൽ. ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് പോലും വട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം അതൊരു മെസ്സി ജോബാണ്. യു കാൺ ഗെറ്റ് ദ ഷേപ്പ് റൈറ്റ് ഫോർ ദ വട. സൈസ് കിട്ടില്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോം മേക്കേഴ്സ് വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദേ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഫ്രൈയിങ് ദ ഫിംഗേഴ്സ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വി ഇന്ത്യൻസ് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് എ വട വിത്തൗട്ട് എ ഹോൾ. ആ വടക്ക് തുളയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വടക്ക് തുളയില്ലെങ്കിൽ വടയല്ല, അത് ബോണ്ടയാണ്. അതെ, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവൈസ് എത്ര, അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ പാക്കേജിംഗ് ആണ്. പാക്കേജിങ്ങിൽ ആ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു. അതെ, ജസ്റ്റ് വട പാക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വടൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വട വരും. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ വട വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗഷാദ്, This is no ordinary snack, a South Indian speciality. It's a favorite in homes across India, but its circular cylindrical shape and donut-like hole make it fairly difficult to prepare at homes. It needs the expert hands of grandmas and aunts or even restaurant cooks. Not anymore. ID decided to turn its attention on this age-old problem and transform the complex art of vada making into a science for everyone. And the key ingredient? Common sense. A path-breaking little big invention. The spout that shapes batter into vadas with the hole. And that's it. Squeeze, shape, cut, fry. Handmade, but with no mess, no stress. Just delicious, crispy vadas. ID, maker of India's favorite batters and fresh food, presents Vada Batter in a pack that shapes batter into vadas. Now, everybody can vada. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൈയടിക്കാൻ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വടക്ക് തുളയുടെ ഞങ്ങൾ 3 വർഷം എടുത്തു. വി ഫെയിൽഡ് 100 times. ഷേപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ സൈസ് കിട്ടില്ല, സൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തുള കിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് അപ്പ്. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയോ ഇത് നേരെയാവില്ല, ഇത് രക്ഷയില്ല, ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സ് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും ഫേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ. കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എഡിസൺ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഞാനത് എന്നെ മെല്ലെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 100 times ഫെയിൽ ചെയ്യല്ല ചെയ്തത്, ഞാൻ 100 times ലേൺ ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ വട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫെയിലിയറും അതൊരു ലേണിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. പക്ഷേ ഇതിന് പേറ്റന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പാറ്റന്റ് ഉണ്ട്. അവന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്തായാലും വരും. അതിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വി ഗാർഡിനും ബി ഗാർഡൊക്കെ വരുമല്ലോ. അതേപോലെ എന്ത് വേറൊരു സാധനം എന്താ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ 2 പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി. അത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിറ്റാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഒന്ന് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ്, അതായത് ചിരകിയ തേങ്ങ. ബട്ട് അതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് വി പാക്ഡ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇൻ എ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു, ഞങ്ങൾക്ക് തുളയിടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനും തുളയിട്ട്, ചെറിയ തുളയിട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ മെഷീൻ കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങ, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കംസ് ഇൻ എ കോക്കനട്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ കോക്കനട്ട് എന്നാണ്.
അത് അതും പോയി സാറേ കഴിച്ചില്ല. അത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 1 വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ, അതിന് മോർ ദാൻ 2 crore വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന്. അധികം പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത തുളയിടുന്ന പരിപാടി പറ സാറിനോട്. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കരിക്ക് ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ടൈഫോയിഡായിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറേ കരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കരിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ തലവേദനയാണ്. എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലെ ഹെൽപ്പറുണ്ട്, അവർ പോയിട്ട് 2 കരിക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരും. ഓരോ കരിക്കും ഒരു 2.5 kg ഉണ്ടാവും. ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മോൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, ഇത് ചെത്തണം, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയാൻ മലൈ അല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പ് തിന്നുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക്കാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര വരെ തേങ്ങയായിരിക്കും, ഉള്ളിൽ ഇത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും റൈറ്റ്. അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ സാറേ? അത് ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും പോയി. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ആ കോക്കനട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യോ? At ID, we've always looked around for food problems to solve. This time, we looked up. The tender coconut, a tough nut full of guesswork. Maybe it's time you stop buying them without knowing what you're getting. It's time for coconuts with KYC. Thanks to science and a common sense statistical model, here is ID Smart Sip Tender Coconut with KYC. Know your coconut without opening it. It's hygienic, light and portable, and easy. Feel to drink, push to eat. New ID Tender Coconut that's KYC ready. Know your coconut. ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അതും പോയി. സാറേ, ഞാൻ കണ്ടത് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും തുളയിടുന്നത് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ മുസ്തഫ, അല്ലേ? താങ്ക് യു. യെസ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറുമോ? ID എന്നുള്ള പേര് മാറി ഇപ്പം വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. സാധാരണ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തിയാണ്, ദോശമാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചപ്പാത്തി അല്ലേ? ചപ്പാത്തി ഒന്നുമില്ല. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചപ്പാത്തി പൊറാട്ടയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലേ? അതൊക്കെ ഓൾറെഡി വടയുണ്ട്. അതെ, ശരി. ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് എ ബാറ്ററി കമ്പനി ടുഡേ. നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു 30,000 സ്റ്റോറിൽ ഡെയിലി നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അത് ചിലപ്പം ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഏതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് സ്ട്രെങ്ത്. അതിൻ്റെ മോളെ ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അത് ടെക് ഡ്രിവൺ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായതല്ല. ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റോൾ എന്താണാവോ? അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ചോദിച്ചത്, അതായത് ആദ്യം ഇവർ പേരിട്ടത് ID, ഇഡ്ലി ദോശ, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരുന്നു ID. ഇപ്പോൾ ആ ഐഡിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കണേ, അല്ലേ സാർ? ID എന്നുള്ളത് ഇഡ്ലി ദോശ അല്ല. ID ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, നമ്മുടെ ID കാർഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സാറിന് അത് ഓർക്കാൻ ഇഡ്ലി ദോശ എന്നാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഓർത്താൽ മതി സാർ. ബ്രാൻഡ് ഓർക്കാൻ ID എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ഓർക്കാൻ ഇഡ്ലി ദോശ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ID-യുടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റോൾ എത്രയായിരുന്നു? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് പൈസ അല്ല. ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ID ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് 3 ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഹീറോ. അതായത് വട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് വട, സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കഴിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ കഴിക്കാൻ തോന്നും.
അതായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഹീറോയിസം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ല ഹീറോ ആവേണ്ടത്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഹീറോ. രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ മെമ്മറബിൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളെ എത്ര ആഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ? ബട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് വി ഡിഡ്ന്റ് സെൽ വട, ഞങ്ങൾ വട ബാറ്ററാണ് സെല് ചെയ്തത്. ആ വട ബാറ്റർ സെല് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ വട കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ഇല്ലേ, അതൊരു മൊമെൻ്റാണ്. അത് ദേ വിൽ റിമെമ്പർ ദർ ലൈഫ് ടൈം. പല ആളുകൾക്കും ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് വടയായിരുന്നു അത്. കിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് വട, എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്രാൻഡ് മൈലേജ്. മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് ഹീറോ പ്രോഡക്റ്റ്, മെമ്മറബിൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. സ്റ്റോറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത്. ഞങ്ങൾ വട ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ തുള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അത് 3 വർഷം എടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഷെയർ ചെയ്തു. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ദേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഞാനൊരു ആഡ് ചെയ്ത സാറ് എന്നെ ഓർക്കില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ വടൻ്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് സാർ എന്നെ ഓർക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്, അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്: ഹീറോ പ്രോഡക്റ്റ്, മെമ്മറബിൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റോറീസ്. ഇതുണ്ടായാൽ മതി, പൈസ വേണ്ട. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ആഡിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ചെറിയ പൈസ അതേ ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വി ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ സോ കോൾഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല പല ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർവീസസ് സെക്ടറിലാണ്. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ സർവീസ് സെക്ടറിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും കാല് വെച്ചിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ രാശിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കും മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ. അത് ചിലർക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്, ചിലർക്ക് സർവീസാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ല, സർവീസ് ആയിരിക്കും. സോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഫീൽഡിൽ പോയി തലയിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറിയാവുന്ന ഫീൽഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സർവീസ് സെക്ടറും വളരെ വലുതല്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ പണ്ട് സെയിൽസ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഇൻകം. ഇന്നിപ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സ് ഒരു വലിയ ഇൻകം തന്നെയാണ്. സർവീസ് സെക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനേക്കാളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. സോ സർവീസിന് ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പോയില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം പട്ടിണി കിടന്നു പോകത്തില്ലേ സാറേ? എന്താ പറയുക, ടെക്നോളജീൻ്റെ ഒരു യൂസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷനും ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ചെയ്തപ്പം KYC എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. KYC നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അല്ല, നോ യുവർ കോക്കനട്ടാണ്. അതാണ് KYC. അതിനകത്ത് അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനാണ്. ബട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള എന്താണ് എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന കോക്കനട്ട്സിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര മലൈ അല്ലെ പൾപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും അതിന് സ്വീറ്റ്നെസ് ലെവൽ എന്താകും എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 95% അക്യുറസിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈവൻ കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്കീമുണ്ട്? അതായത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സ്കീം? ഞങ്ങൾ phase 1 ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ phase 2 ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് സൈഡ് ഹോക്കേഴ്സ് അല്ലേ, സ്ട്രീറ്റ് സൈഡ് വെൻഡേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവരെ സ്മാർട്ടാക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫേസ്. തേർഡ് ഫേസ് കുഡ് ബി ഈ പറയുന്ന ബാക്ക് എൻഡിൽ എങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു $multi-billion ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കോക്കനട്ടിന് മാത്രമുള്ളത്. 12,000 കോടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. തുള ഇട്ടാൽ മതി. അതാണ് മുസ്തഫ. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ പൊതുവേ എന്താ പറയുക, തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് വ്യവസായം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വീണ്ടും അതിനൊരു പുതിയ മുഖച്ഛായ കൊടുത്തതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലേ. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ സ്പീച്ചിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ യൂസഫ് അലി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വരാൻ ഏറ്റതായിരുന്നു.
പുള്ളി ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് യൂറോപ്പിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് അവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി മാറ്റി വെച്ചത്, വരാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. അതിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ നൗഷാദിന് നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പിന്നെ വേറൊരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ വിജയ് ഭവയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് വരാനും പുള്ളി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി. പൊതുവെ മുത്തൂറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ലോൺ അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ്, അതിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. കോർ ബിസിനസ് 90% ഗോൾഡ് ലോൺ തന്നെയാണ്. ഗോൾഡ് ലോൺ അല്ലാത്തത് ഗോൾഡ് ലോൺ കസ്റ്റമേഴ്സ്, സ്വർണം പണയം വെക്കാൻ വരുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ട ചില പ്രോഡക്ട്സ് കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ഹോം ലോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പേഴ്സണൽ ലോൺസ്, വെഹിക്കിൾ ലോൺസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ 90% ഞങ്ങളുടെ കോർ ബിസിനസ് തുള എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾഡ് ലോണാണ്. അത് അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, കോളേജുണ്ട്, സ്കൂളുണ്ട്, ഒരുപാട് സർവീസസിൽ ഏരിയയിൽ മേഖലയിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് മുത്തൂറ്റ്. ഞാൻ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യും? ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് യു വർക്ക്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 24 hours വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പം ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യും. 10 മണിക്കൂർ, 10 hours എവറി ഡേ ആവറേജ് വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ബിസിനസ്മാന് എന്താണ് വീട്ടിൽ വന്നാലും മൈൻഡ് ബിസിനസ്സിന്, അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മൈൻഡിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ആവറേജ് ഒരു 9 to 10 hours ഇപ്പോഴും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൈം കിട്ടി. I think the bell is for us to stop. ബട്ട് ഇപ്പം സോറി അല്ല, ഇപ്പം ഒരുവിധം റോൾസൊക്കെ ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കി പ്രൊഫഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന 3 പ്രമുഖ വ്യക്തികളോടും കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിലവൻസ് ഉണ്ടോ? I think you should also answer that. എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് കൊണ്ട് വളരാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ്സിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ്സിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അതോ തട്ടിപ്പും തരികടയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുമോ? എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, അതായത് നമുക്ക് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരിക്കും. എത്തിക്കൽ ബിസിനസ്സിലും നമുക്ക് വളർച്ച നേടാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്രേജ് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്താലും അവരെല്ലാവരും ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ട് പോകാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേസമയം അൺഎത്തിക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് നടത്തിയാലും നമുക്ക് വളർച്ച നേടാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം കൂടുതൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് അത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ രാത്രി ഉറക്കത്തിന് അത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കൊച്ചൗസേപ്പ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. എത്തിക്കലായിട്ടും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടും തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു നമുക്കൊരു വൈകിട്ട് സമാധാനമുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഷുവറായിട്ടും കിട്ടും. അൺഎത്തിക്കൽ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ലിവിഡാണ്. അത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവിഡാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് ആയുസേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്തിക്കലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് കൊച്ചൗസേപ്പിൻ്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ആണെങ്കിലും മെയിൻ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്ലി ലിസ്റ്റഡാണ്. പബ്ലിക്ലി ലിസ്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിക്കൽ സംഗതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറേയൊക്കെ വന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സംഗതി. പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ കമ്പനി എത്തിക്കലായിട്ടേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കൂടി തന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ലാഭവും ടേൺ ഓവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കും എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കും.
അല്ല ഒരു വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആ കമ്പനി എത്തിക്കലാകത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫീലിംഗ് ഇൻ ദർ. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആരെ ചീറ്റ് ചെയ്താൽ നാട്ടുകാർ പറയുക ഓനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, അവനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാ എന്ന് പറയാം. ബിസിനസ് തെറ്റാ? ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണോ? അല്ല. ബട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്കിതേപോലെയുള്ള കുറേ ചലഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പലിശ വാങ്ങില്ല കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എത്തിക്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അവിടെ ആ എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി, ഒരു 1 മിനിറ്റ് സ്റ്റോറി പോലെ നിർത്താം. ഇതൊരു 2008-2009 സ്റ്റോറിയാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ്, സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എംപ്ലോയീസിന്. ചെന്നൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ചെന്നൈയിൽ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ 6-ാം നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു നാച്ചോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ് വേർഷനും ചില്ലി വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചില്ലി വേർഷൻ വാസ് ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് താജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു. അവർക്ക് 1000s of kgs ഓഫ് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ സാലറി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രണ്ടും അറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ ദാൻ മൈ 1 year റവന്യൂ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ ആക്ച്വലി 1 crore ഉള്ളൂ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക്. ഈ ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ ദാൻ 1 crore ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഹൈലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ടീം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. എൻ്റെ ടീം വാസ് എനർജൈസ്ഡ്. ബട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് ബിസിനസ് കൂട്ടാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കി. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷെഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ കുറേ ഹോട്ടൽസ് പോയിട്ട് ഇത് സെല് ചെയ്യാം, ഇത് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വി ലവ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്, വി വോണ്ട് യൂസ് ആസ് എ ബാർ സ്നാക്ക്. ബാർ സ്നാക്ക് എന്നുള്ളതൊരു ഡൗട്ട് വന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? ബാറിലെ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻ്റേണലി. വി ഡിബേറ്റഡ്. ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേ സൈഡിൽ ഹ്യൂജ് ഓർഡർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓർഡർ വാല്യൂ അല്ലെ ബിസിനസ് വാല്യൂ വാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് മൈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ആ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ ഓർഡർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷെഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ സോറി, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഹി ഷൗട്ടഡ് അറ്റ് മീ. ഞാൻ ഫോൺ താഴ്ത്ത് വെച്ചു. ഫോൺ താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ സാർ ഓർക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കാകെ അന്ന് വരുന്ന 10,000 രൂപയാണ്. 10,000 രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, മാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റോറിയാണ്. മാത്രമല്ല സാലറി കൊടുക്കാതെ എംപ്ലോയീസൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ താഴ്ത്ത് വെച്ചു. ഫോൺ താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നത് ഈ ഓർഡർ പോയത് കൊണ്ടല്ല. എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇതുപോലത്തെ ടഫ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം തന്നില്ലേ, അതിനാണ് കരച്ചിൽ വന്നത്. ബിസിനസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് അതാണ്. ബിസിനസ്സിനകത്ത് എത്തിക്സ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ, വാല്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും, പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. വാല്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതാണ് ചലഞ്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാറിനെ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സമ്മതി ഇതാണ്, ബിസിനസ്സിനകത്ത് വാല്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടൈം പറ്റില്ല. Thank you very much, Mr. Mustafa. It's a great message to the business community, to the entrepreneurial business community of the whole of Kerala. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത ജനറേഷൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്കണായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ബിസിനസ്. താങ്ക് യു. I think this session has been useful to all. With the time given to us by the organizers, we have tried to find out the key aspects of all business ventures or the phases that they have gone through. We all enjoyed chatting. I hope you also enjoyed this. Thank you. Thank you, Ausha. Back to England.